Yeah, as you know that we have started the communication and networking domain. Further గా మీకు ఇంకా టాపిక్ అన్నా కానీ కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అర్థం కావాలి అన్నా కానీ ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ అనేది ఒకటి అర్థం కావాలి. సో ప్రతి నెట్వర్కింగ్ డివైస్ కానీ ప్రతి కమ్యూనికేషన్ కానీ జరగాలంటే ఒక స్టాండర్డ్ అనేది ఉంటది. ఆ స్టాండర్డే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, like in this session what I'm going to tell is like first ISO and OSI model, like what are the benefits of OSI model and మనము డిఫరెంట్ నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అసలు వాట్ ఆర్ ద నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్, అసలు అవి ఎట్లా వర్క్ అవుతున్నాయి, అసలు ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇంకా ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాస్ లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ రైట్ నౌ అండ్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్, what is there, what is the media that is getting transmit our information. That's all we are going to discuss now. Yeah, like suppose there is so much of information, right? Daily morning లేస్తే చాలు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తాం, like we will be receiving emails, we will be sending emails. The information may be in the different forms, like it may be any application, like normal message avanivanడి, audio, video or an email, whatever it may be. Any information that has to be transmitted has to follow some protocols, right? Like you know protocols అంటే ఏంటో తెలుసా? Yeah guys, protocols, what are protocols? Just the meaning తెలుసా at least? Rules to follow, okay, good. More? Vinay, Sandhya, Chaitanya, Manishri, Rishita, do respond if you know yes or no. Just what are protocols? Yeah, fine. Yeah, I'll tell Vinay. Protocols are nothing but a like rules and regulations that must be followed. లైక్ ప్రతిదానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలానే మన కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అన్నా కూడా కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉండాలి. ఆ రూల్స్ ని మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రోటోకాల్స్. లైక్ యు నో ఫర్ effective communication there are some protocols it has to follow. What are those protocols means, like whatever I'm transmitting, that entire information must be transmitted to you. Like if I'm saying A B C D, you have to receive A B C D, no other letters should be missed in the middle. And also in an effective manner it has to transmit, and also it has to be secured, like end to end transmission. That means నేను నీకు సెండ్ చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ నీకే సెండ్ అవ్వాలి, లైక్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మిస్డ్ ఇన్ ద మిడిల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రోటోకాల్స్ దట్ మస్ట్ బి ప్రెసెంట్ ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ Vinay, is it? Yeah, Vinay, you got my point. Fine, good. I think everyone is following. As I said, every communication must have some protocols. Any computer or any device that has to send or receive should has to follow some standards. Like ప్రతి డివైస్ కూడా డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి అంటే, నెట్వర్కింగ్ జరగాలి అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ ఎవరిస్తారు మనకి అంటే ISO. I think you got it. In the slide you can see, right? ISO, International Standardization Organization. అసలు ఈ ISO అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ద డేటా కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్. సో ఈ ISO ఇచ్చిన స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అంటే OSI మోడల్. సో OSI మోడల్ is a standard which is given by the ISO. OSI stands for Open System Interconnection. So in the name itself you can see OSI, Open System Interconnection. That means
దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీ డివైస్. లైక్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది అంటే ఆ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ OSI model we are going to discuss. And this OSI model is also called as primary architectural model for networks. లైక్ అండ్ అసలు మెయిన్ గా ఈ OSI మోడల్ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అని ఒకటి ఉంటది. like certain rules has to be followed. Those rules are given by ISO. That standard we are calling it as a OSI model. And this OSI model is for interoperability. Like irrespective of the hardware you are using and software you are using, any device is going to communicate with those standards only. Like here you can see hope to hope communication and end to end communication. Like hope to hope ante enti ante like like I am transmitting, you are receiving. In between, if there are any intermediate devices, those devices are also going to receive the information. Like in the case of end-to-end communication, only the end device is going to receive the information and me, I'm going to transmit the information. I think I'm clear with you guys, hope to hope and end-to-end communication. Yeah, next, why this OSI layer, why we need to follow certain rules means if I am transmitting the information or you are transmitting any information means it has to receive efficiently, right? సో మనకి ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు డేటా అనేది ఎక్కడ మిస్ అయిందో తెలియాలి. సో ఎక్కడ మిస్ అయిందో తెలియాలి అంటే సంథింగ్ స్టాండర్డ్ షుడ్ బి దేర్. ఈ OSI లేయర్డ్ మోడల్ అనేది ఒక 7 లేయర్డ్ మోడల్. ఈ 7 లేయర్స్ లో ఈచ్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో మనకి తెలుసు ఏ లేయర్ ఏ ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనేది తెలుసు. ఆ ఫంక్షన్ ఏ లేయర్ ఏ ఫంక్షన్ చేస్తుందని తెలిసినప్పుడు డేటా కూడా ఏ లేయర్ లో మిస్ అవుతుంది, ఎక్కడ నుండి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావట్లేదు. సో వీ కెన్ ఈజీలీ నో. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ నోన్ వేర్ ద డేటా ఈస్ మిస్సింగ్, దెన్ వీ కెన్ యాడ్ ద రెడెండెన్సీ బిట్స్ యాడ్ చేసి పారిటీ బిట్స్ యాడ్ చేసి డేటాని మనము కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్? ఆల్ వినయ్, ఆదిత్య, సంధ్య, చైతన్య, లైక్ ఏమైనా మధ్యలో అర్థం కాకున్నా కానీ అర్థం అవ్వట్లేదని చెప్పండి అండ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ పుట్ ఏ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, వినయ్ క్లియర్. రిమైనింగ్ ఓకే. యా, OSI లేయర్ చెప్తాను. ఇట్స్ ఏ లైక్ 7 లేయర్డ్. ఆ 7 లేయర్స్ వచ్చేసి లైక్ ఫస్ట్ ఐల్ షో యూ వన్ మోడల్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ మెసేజ్ లైక్ సోర్స్ సైడ్ అంటే ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయి, రిసీవర్ సైడ్ కూడా 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్ నుండి ఫ్లో అవుతుంది. రిసీవర్ సైడ్ నుండి వచ్చేసి దీనికి రివర్స్ ప్రాసెస్ అనమాట. లైక్ ఫిజికల్ లేయర్ టు డేటా లింక్ టు నెట్వర్క్, లైక్ అప్ టు అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఈ OSI లేయర్ లో ఉండే 7 లేయర్స్ ఏంటంటే ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఈ పైనుండే 4 లేయర్స్ వచ్చేసి దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్. లైక్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్. అండ్ బాటమ్ లేయర్స్ లైక్ నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు హార్డ్వేర్. దట్ మీన్స్ లైక్ ఆ లేయర్స్ నుండి రిసీవర్ కి సెండ్ అవుతున్నాయి. సో ఒక డివైస్ అనేది ఉంటది. సో దట్ వాట్ those 3 layers are getting related to. And we'll discuss in detail about the each layer. Like let me tell you about the first application layer. Yeah, at first application layer ఏంటంటే లైక్ మన జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నమాట. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ ఉంటది. వాట్ దట్ సర్వర్ డూస్ ఈస్ ఇట్ డెలివర్స్ అండ్ మేనేజెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ and the services
that has to be consumed by all the clients. Like as it is a top layer, it acts as an interface for all the bottom layers. And also suppose మీరు బ్రౌజర్ నుండి ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ బ్రౌజర్ సెండ్స్ అన్ రిక్వెస్ట్ టు ద అప్లికేషన్ లేయర్ that it wants to send an email. Then what that application layer does is it returns the content in the required format. Like whatever you want. If you want to send it email, then it retrieves the whatever the information you want to send, like that. And also this application layer, what it does is it enables the user to access the network also, and it provides end user as it is at the top, it provides an end user for processing of the data and supports for many services such as email కానివ్వండి, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ కానివ్వండి, ఏదైనా డాక్యుమెంట్ పంపండి, ఏదైనా కానీ ఈ అప్లికేషన్ లేయరే చూసుకుంటారు మొత్తం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ లో? Otherwise, is it clear? Yeah, guys, for every layer, I need your response. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా, అదొకటి కావాలి. Without that, I can't move forward. Every time I can't ask you to respond also. Okay, good, thank you. Yeah. చెప్పిన కదా అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ఒక మెయిల్ పంపడానికి కానీ, ఫైల్ పంపడానికి కానీ, దేనికి కానీ ఇదే యూజ్ చేస్తాం మనం ఫస్ట్. ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ సపోర్ట్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ హెచ్టిటిపి, ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎంటిపి, POP3, IMAP, టెల్నెట్, డిఎన్ఎస్, ఆర్టిపి. దీంట్లో ఒక్కో ప్రోటోకాల్ ఒక్కో ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనుకోండి, ఫైల్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ టెల్నెట్ అనుకోండి, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు టెలికమ్యూనికేషన్. అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రోటోకాల్స్ వచ్చేసి వాట్ కెన్ ఐ టెల్, real time protocols means it's a network protocol for delivering audio and video over a IP networks. POP3 తీసుకోండి, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అని ఉంది. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఈమెయిల్ క్లయింట్స్. కొందరు ఉంటారు కదా, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి మెయిల్ సెండ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, రిట్రీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ వచ్చి POP3. Next, SMTP. SMTP is a communication protocol for electronic mail transmission. So every protocol is having a set of functions. So application layers support చేసే protocols ఏమంటే ఇవన్నీ protocols application layer support చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. యా, సో ప్రతి డేటా కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా పంపించాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి సిస్టమేటిక్, రైట్? ఒక సింటాక్స్ అనేది ఉండాలి, దానికి ఒక సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ మెయిన్లీ డీల్స్ విత్ ద సింటాక్స్ అండ్ సిమాంటిక్స్. దాట్ మీన్స్ అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, ఆ సింటాక్స్ ఈస్ గివెన్ బై ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. సిమాంటిక్స్ అంటే ఏంటంటే అది ఏ ఫార్మాట్ లో డేటా అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అనేది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ఓకే, ఇంకా ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ లో ఫార్మాటే కాకుండా ఇంకేం జరుగుతుంది అంటే డేటా ఎన్క్రిప్షన్ కానీ డిక్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ జరుగుతుంది, డిక్రిప్షన్ అనేది రిసీవర్ సైడ్ జరుగుతుంది. As well as we can compress the data and decompress the data. So what is encryption means? Encryption అంటే ఏం లేదు, మీరు డిఎల్ఈలో చూసింటారు ఎన్కోడర్. ఎన్కోడర్ పర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్ నే మనం కాన్ఫిడెన్షియల్లీ దాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటున్నాం. ఎన్కోడింగ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎన్క్రిప్షన్. సో వన్స్ ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది చేశాక రిసీవర్ సైడ్ ఏం చేస్తామంటే డిక్రిప్షన్ చేస్తాం. ఇంకా డేటా కంప్రెషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే లార్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకోండి, లార్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ఒక 7 bits లో సెండ్ చేస్తున్నా. సో
సో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ఒకవేళ కంప్రెస్ చేశాక సో ఐ కెన్ రెడ్యూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్. సో యాజ్ ఇఫ్ I reduce the number of bits to be transmitted, then the speed of operation also increases. So by using this presentation layer, we can perform this operation also, like a data compression and decompression. So first చెప్పినట్టు ఇదొక ఏంటంటే లైక్ సింటాక్స్ అని చెప్పిన కదా, సిమాంటిక్ ఫార్మాట్. ఆ ఫార్మాట్స్ ఏంటి అంటే లైక్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. డాక్యుమెంట్ కి ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుంది? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? Document is having a specific format, Excel sheets are having a format, compressed files are having a like JPEG is also having a format. యా గైస్, ఇమేజెస్ కుండే ఫార్మాట్ ఏంటి? డాట్ సంథింగ్ అని రాసి ఉంటది కదా, డాట్ సంథింగ్. డాక్యుమెంట్స్ కి డాట్ సంథింగ్. యా గుడ్. యా, those are the different formats they are available. Like ఏ ఫార్మాట్ లో డేటా అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలి అనేది ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ చూసుకుంటది. ఇంకా డేటా కంప్రెషన్, ఎన్క్రిప్షన్, డిక్రిప్షన్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో దాట్స్ అబౌట్ ద like presentation layer. Next session layer. సో మనం డేటా అనేది పంపిస్తున్నాము. సో మధ్యలో ఎక్కడైనా డేటా అనేది లాస్ అయింది. సో డేటా అనేది లాస్ అయినాక మనము రెక్టిఫై చేసే బదులు ముందే కొన్ని కంట్రోల్ బిట్స్ ని పంపిస్తాం. ఆ కంట్రోల్ బిట్స్ ని ఎక్కడ పంపిస్తాం అంటే శ్రావణి మళ్ళీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Is it clear అన్నా? ఓకే. సో ఈ సెషన్ లేయర్ లో మనం కంట్రోల్ బిట్స్ కూడా సెండ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ కంట్రోల్ బిట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే లైక్ దే విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ది సెషన్ అండ్ టర్మినేటింగ్ ది సెషన్. లైక్ ఇఫ్ ఎనీ డేటా అనేది మిస్ అయింది అంటే ఆ కంట్రోల్ బిట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం రెక్టిఫై చేసుకుంటాం. అంటే రెడెండెన్స్ బిట్స్. సపోజ్ ఒక బిట్ అనేది యాడ్ అవుతే మనకి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఆ కంట్రోల్ బిట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఆ ఫంక్షన్ అనేది సెషన్ లేయర్ చెప్తుంది. లైక్ ఎంతసేపు ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగాలి, ఏ టైం తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎండ్ అవ్వాలి, those are looked by session layer only. So as I said, the redundancy bit, parity bits are added for what means like those control bits are going to maintain the synchronization between the transmitter as well as receiver also, and secure connection, like confidentially maintaining the data. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. సో ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ అలాంగ్ విత్ ద కంట్రోల్ బిట్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి పాస్డ్ త్రూ ఫర్దర్ లేయర్స్ టు రిసీవ్ బై ద రిసీవర్. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే లైక్ ఇప్పటి వరకు రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి స్మాల్ సెగ్మెంట్స్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద సెగ్మెంట్స్. ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఈస్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ సీ పోర్ట్. పోర్ట్ అంటే లైక్ ఏంటంటే పోర్ట్ అడ్రస్ అనేది ఈ లేయర్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పటి వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, కంట్రోల్ బిట్స్ వచ్చినాయి, ఇంకా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ గా కన్వర్ట్ అయింది, పోర్ట్ అడ్రస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో పోర్ట్ అడ్రస్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ 16-bit అడ్రస్ అన్నమాట. సో 16 bits means 2^16. హౌ మచ్? 65,535 bits వరకు ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పోర్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది. లైక్ హెచ్టిటిపి తీసుకున్నారనుకోండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ హెచ్టిటిపికి వచ్చేసి 80 ఉంటుంది పోర్ట్ అడ్రస్, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ కి 21 ఉంటుంది,
టెల్నెట్ కి 23 ఉంటది, ఎస్ఎంటిపికి 25, డిఎన్ఎస్ కి 53. అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పోర్ట్ అడ్రస్ ఉంటది. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఆ పోర్ట్ అడ్రస్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, సో ట్రాన్స్మిటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ సోర్స్ పోర్ట్ అడ్రస్ అండ్ రిసీవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ అడ్రస్. సో మనకి ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసినాయి, ఏ పోర్ట్ నుండి ఎక్కడికి, ఏ పోర్ట్ అడ్రస్ నుండి ఏ పోర్ట్ అడ్రస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ క్లియర్ దాట్ the information must be passed from one device to other device. లైక్ మనకు ఒక పోర్ట్ అడ్రస్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా వచ్చింది, ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో జరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కనెక్షన్ కంట్రోల్ ఆల్సో. అంటే కనెక్షన్ కంట్రోల్ కానీ, ఫ్లో కంట్రోల్ కానీ, ఎర్రర్ కంట్రోల్ కానీ ఇది చూసుకుంటది. సో అసలు కనెక్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే, లైక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సపోజ్ మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తాము అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ బై ద ఈజ్ ఇట్ రిసీవ్డ్ బై ద రిసీవర్ ఆర్ నాట్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సో ఆ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఒకవేళ వస్తే అది కనెక్షన్ కంట్రోల్ అంటారు. ఒకవేళ రిసీవర్ కి రిసీవ్ అయిందా కాలేదా, అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిందా లేదా అని ఏం అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకుంటే దాన్ని కనెక్షన్ లెస్ అప్రోచ్ అంటారు. సో కనెక్షన్ కంట్రోల్ కూడా మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్. నెట్వర్క్ లేయర్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. లైక్ మనం ఇంతకుముందు చూసిన అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. 4 వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్. లైక్ ఈ డివైస్ ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, లైక్ ఇప్పటి వరకు రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది, like as I said in the transport layer the information is converted into small segments. So ఆ segments ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే ఇంటూ ప్యాకెట్స్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి. లైక్ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఆర్గనైజ్ అవుతూ ఉంటది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ ఈస్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రౌటింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రౌటింగ్, కెన్ ఎనీవన్ టెల్? routing. Yeah, Gopinath, Vinay, Sandhya, Aditya, Pranati, Chaitanya, Mehboob, Rishita, Shravan. What is mean by routing? Am I audible? Oh. Hello, Namrata, am I audible? Yes, Shravani, you're audible. Okay. Transfer data from one LAN to another. Sandhya, okay. Pranati, which connects to the network. Okay. Sending data globally. Good. Yeah. What is mean by routing means, like as I said, network layer is mainly responsible for routing. అసలు రౌటింగ్ ఏంటంటే, మనం ఒకటి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామంటే మనకు ఒక బెస్ట్ పాత్ అనేది కావాలి. లైక్ నేను మీకు పంపుతున్నా అయితే ఏ వేలో పంపితే నా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా రిసీవ్ అవుతుంది. సో దట్ మస్ట్ బి దేర్. సో దిస్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఇస్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ అడ్రస్సింగ్ ఆల్సో. సో ఆ ఎండ్ టు ఎండ్ అడ్రస్సింగ్ అండ్ బెస్ట్ వే సెలెక్ట్ చేసుకొని డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో అండ్ ఆల్సో ఈ లేయర్ లో ఏమవుతుందంటే ఒక యూనిక్ లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ప్రతి మిషన్ కి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ లాజికల్ అడ్రస్ ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్. సో ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ లేయర్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ గెట్టింగ్ యాడెడ్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే ఏమేమి జరిగినాయి, ఇందులో ఇంత ముందు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి సెగ్మెంట్స్ లో ఉంది, ఆ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్యాకెట్స్ లా కన్వర్ట్ అయింది. సో ఇంకా ప్యాకెట్స్ లా కన్వర్ట్ అయినాక దిస్ లేయర్ ఈస్ responsible for routing also, and also provides an IP address and select the best path for the destination that for transmission of data. And routing perform cheyalante different devices kaali, like I'm saying routers. So ee devices kuda ee layer lo untayi. Next, it performs a fragmentation if segmentation is not enough. So ee point చూస్తే సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇంత ముందు లేయర్ లో మనము స్మాల్ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేసినాం. సో ఎందుకు సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేసినాం,
సో డేటాని సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే స్టెప్ బై స్టెప్ పంపించడానికి సెగ్మెంట్స్ గా చేసినాం. ఒకవేళ అది కూడా మనకి సఫిషియెంట్ కాదు ఎఫెక్టివ్ ట్రాన్స్మిషన్ కి అనుకుంటే మనం ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్యాకెట్స్ ని ఇంకా స్మాల్ ప్యాకెట్స్ లాగా డివైడ్ చేయడాన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం. So in this network layer, we are going to perform fragmentation if and only if segmentation is not enough. So as I said, IP address అనేది యాడ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో దానికి కూడా సోర్స్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఇంకా రూటర్స్ అన్నారు, రూటర్స్ మే బి డిఫరెంట్, లైక్ మనం అప్లికేషన్ బట్టి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. కొందరేమో ఎక్కువ లైక్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ యూజ్ చేస్తారు, కొందరు క్వాలిటీ యూజ్ చేస్తారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్. సో లాజికల్ అడ్రస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐపీ అడ్రస్. ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ బౌండ్ టు జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్. మీన్స్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు సమ్ ల్యాండ్ కార్డ్, లైక్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి, వాటికి అసైన్ చేస్తారు. సో దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ టు ద ఎన్ఐసి కార్డ్స్. జస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది కానీ అది పర్మనెంట్ గా వాటి అడ్రస్ అని వాళ్ళు ఇవ్వరు. సో దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ అడ్రస్. దిస్ ఐపీ అడ్రస్ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఆల్సో. సో నాట్ వెండర్ ఓరియంటెడ్. దట్ మీన్స్ లైక్ వెండర్ ఓరియంటెడ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, డివైజెస్, సామ్సంగ్ అని, మోటరోలా, సంథింగ్ లైక్ ఎంఐ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో వాటికి పర్మనెంట్ గా ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉండదు. సో దిస్ ఐపీ అడ్రస్ కెన్ బి చేంజ్డ్. లైక్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ ద టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్. లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ మోడల్, టీసీపీ బై ఐపీ. సో ఇప్పటివరకు ఏం జరిగింది, మనకి నెట్వర్క్ లేయర్ లో వచ్చేసి హోస్ట్ డివైస్ టు డివైస్ లైక్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసింది మెషిన్స్ కి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఏం జరిగింది, మనకు పోర్ట్ అడ్రస్ ఉంది. సో మెసేజ్ సోర్స్ పోర్ట్ అడ్రస్ అండ్ రిసీవర్ సైడ్ పోర్ట్ అడ్రస్ వచ్చింది. సో బై దిస్ వే అప్ టు నౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ఇప్పటికి మనకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది అంటే ప్యాకెట్స్ ఫామ్ లో ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా లింక్ లేయర్. ఈ డేటా లింక్ లేయర్ ఏంటంటే లైక్ ఇంతవరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్యాకెట్స్ లో ఉంది కదా, ఆ ప్యాకెట్స్ లో ఉన్న డేటా ఫర్దర్ గా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రేమ్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ డేటా లింక్ లేయర్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఇంకా ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లైక్ నోడ్ టు నోడ్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. నోడ్ టు నోడ్ మీన్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్. అండ్ ఆల్సో ఎ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈస్ గెటింగ్ యాడెడ్ ఇన్ దిస్ డేటా లింక్ లేయర్. ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటో ఎవరికైనా తెలుసా? ఫిజికల్ అడ్రస్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్. Physical address. Good, Pranati, Vinay. Yeah, correct. MAC address. Physical address is nothing but a MAC address. ఈ MAC address ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఎ వెండర్ ఓరియంటెడ్ అనమాట. లైక్ వెండర్ ఓరియంటెడ్ అంటే సామ్సంగ్ వాళ్ళకి ఒక MAC అడ్రస్ ఉంటుంది, ఎంఐ వాళ్ళకి ఒక MAC అడ్రస్ ఉంటుంది, మోటరోలా వాళ్ళకి ఒక MAC అడ్రస్ ఉంటుంది. So every company device, every vendor is having a MAC address. Like it is of actually 48 bits. This MAC address is permanent address. This cannot be changed also. So మనకి ఇప్పటివరకు ఏమొచ్చింది, MAC అడ్రస్ ఒక పర్మనెంట్ డివైస్ టు డివైస్ MAC అడ్రస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా వచ్చింది, పోర్ట్ అడ్రస్ కూడా వచ్చింది. సో వీఆర్ క్లియర్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఫ్రమ్ విచ్ డివైస్ హ్యాస్ టు రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనకి ఇప్పటికీ కొంచెం యూజ్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ అనేది అర్థమవుతుండాలి లేయర్ బై లేయర్. ఓకే, లైక్ అండ్ ఆల్సో దిస్ డేటా లింక్ లేయర్ ఈస్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎర్రర్ కంట్రోల్. ఎర్రర్ కంట్రోల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ చెకింగ్ కానీ, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కానీ, ఎర్రర్ కనెక్షన్ కానీ. లైక్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం, లైక్ బై యూజింగ్ ద కంట్రోల్ బిట్స్, అదంతా ఈ డేటా లింక్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లో కంట్రోల్ కూడా చూసుకుంది. ఫ్లో కంట్రోల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ డేటా లింక్ లేయర్ లో యాజ్ ఐ సెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఇంత ముందేమో ప్యాకెట్స్ లా ఉంది, ఆ ప్యాకెట్స్ కాస్త ఫ్రేమ్స్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్లో కంట్రోల్. సో
ఆ పర్ సెకండ్ కి ఎలా ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా ఈ డేటా లింక్ లేయర్ చూసుకుంటది. సో యాక్చువల్లీ ఇంటర్నల్ గా మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఈ డేటా లింక్ లేయర్ లో 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ లైక్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. లాజిక్ లింక్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటది. నెక్స్ట్ మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది ఒకటి ఉంటది. సో అది ఎల్ఎల్సి అండ్ ఎంఈసి మ్యాక్ డేటా లింక్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్ అవన్నీ ఎందుకు అంటే లైక్ దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద అప్పర్ లేయర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ సపోర్టెడ్. లైక్ ఏమేం ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం, ఇంకా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవాలి. సో అవన్నీ ఈ డేటా లింక్ లేయర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్ దాట్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంది. ఇంకా ఈ డేటా లింక్ లేయర్ లో పర్మనెంట్ అడ్రస్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఇస్ గెటింగ్ యాడెడ్ అండ్ ఆల్సో ఎర్రర్ కంట్రోల్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ జరుగుతుంది. ఫ్లో కంట్రోల్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్, సో అది కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా డేటా లింక్ లేయర్ లోపల ఇంటర్నల్ గా మాట్లాడుకుంటే 2 టైప్స్ ఉంటుంది, లాజిక్ లింక్ కంట్రోల్, మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్. సో దీస్ బోత్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద అప్పర్ లేయర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ సపోర్టెడ్. సో ఫైనల్ ఫిజికల్ లేయర్. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంది? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? ఇన్ ద డేటా లింక్ లేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇంత ముందుకే చెప్పినా కదా, అట్లీస్ట్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారా లేదో తెలియాలి. ఫ్రేమ్స్, గుడ్ సంధ్య. యా ఇప్పుడు యా వినయ్. యా థ్యాంక్ యూ గైస్. యా ఇప్పటి వరకు మనకి డేటా లింక్ లేయర్ లో ఫ్రేమ్స్ లాగా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ లేయర్ లో ఆ ఫ్రేమ్స్ లాగా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైనల్ గా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్. లైక్ బిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. సో ఫైనల్లీ మనము మన సోర్స్ నుండి ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఎండ్ నుండి రిసీవర్ ఎండ్ కి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. సో ఈ ఫిజికల్ లేయర్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. అండ్ ఈ ఫిజికల్ లేయర్ లో మీకు ఎలా అంటే సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద రిసీవర్ సైడ్. సో ఇన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ వీఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ లేయర్. సో ఈ ఫిజికల్ లేయర్ లో ఇప్పుడు ఏమున్నాయి, వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఉన్నాయి. దీస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద రిసీవర్. సో మధ్యలో ఒకటి ఉంది, ఒక మీడియా అనేది ఉంది. ఈ మీడియా ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసీవర్. సో దిస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియా విల్ బి లైక్ ఎనీథింగ్. You can use copper wire, what you can tell, shielded twisted pair, optical fibers, wireless and electromagnetic waves, whatever may be the media. So ones and zeros through this media, ఈ optical fiber కానీ copper wire కానీ twisted pair కానీ whatever it may be, అది యూజ్ చేసుకొని రిసీవర్ సైడ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రిసీవర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు ఫిజికల్ లేయర్ లో ఎలా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్, వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఉంది. సో మళ్ళీ డేటా లింక్ లేయర్ లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు బిట్స్ లైక్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అగైన్ ఫ్రేమ్స్, then again frames are converted into like packets, and these packets are again converted into in the transport layer like segments, and these segments after these all again the session layer lo control bits and add chesam kada. So if those control bits are not used by the device for the correction of data, like anta perfect ga unnappudu మనం control bits use cheyam kada, so they will be eliminated. And then presentation layer, the presentation లో ఏం చేస్తాం, అట్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే డిక్రిప్షన్ జరుగుతుంది మళ్ళీ. సో ఒకవేళ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ లో ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ మళ్ళీ డీకంప్రెషన్ జరిగి ఫైనల్ గా అప్లికేషన్ లేయర్ నుండి వాట్ ఎవర్ ద మెయిల్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ సెండింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ద రిసీవర్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ OSI మోడల్. లైక్ ఏంటి అంటే మనం కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెసెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, దీస్ 3 లేయర్స్ ఆర్ సమ్వాట్ రిలేటెడ్. లైక్ స్పెసిఫిక్ గా అవి ఒక అడ్రస్ యాడ్ చేస్తున్నాయి అన్నట్టు కాదు, ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు, జస్ట్
some function it is going to perform, which those functions are similar. సో ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్లో ఈ టాప్ 3 లేయర్స్ ని కలిపి టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ అ నెక్స్ట్ మోడల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్. సో ఈ 3 లేయర్స్ కలిపి అప్లికేషన్ లేయర్ గానే ఉంటది. సో ఇన్ ద టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్ వి హ్యావింగ్ ఓన్లీ దీస్ 4. వి వోంట్ బి హ్యావింగ్ దీస్ మెనీ లేయర్స్. ఓకే, ఐ థింక్ ఐమ్ క్లియర్. సో ఇప్పటివరకు ఓఎస్ఐ లేయర్ అర్థమైందా కాలేదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Even Karthikana is also there. He will clarify your doubts if I am unable to tell you also. Is it clear or not? Yeah, 4BN, 4BY, Rajesh, Gopinath, 4CM, Vinay, 4R1, Sandhya, Pranati, Chaitanya, Mehboob, Rishita. Yeah, fine. Thank you. This is all about the OSI layer అన్నమాట. Like from the starting to ending, from the transmitter to receiver, అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ స్టాండర్డ్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద ఎనీ డివైస్, irrespective of the hardware, software, internet service provider, whatever it may be. Any device can communicate by using these standards only. Okay, yeah, next. These all small concepts only, like computer networking devices. సో మనము నెట్వర్క్ లేయర్ లో చూసాము, రూటర్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ సెషన్ లేయర్స్ లో వచ్చేసి నెట్వర్క్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎన్ఎఫ్సి, దిస్ ఇస్ ఎన్ఐసి, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ చూసాం. లైక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ మ్యాప్డ్ టు దోస్ కార్డ్స్. నెక్స్ట్ హబ్ అండ్ స్విచ్, వేర్ వి యూస్, ఇందులో యూజ్ చేయలేదు కానీ. సో మీరు ఒక ఇంటర్నెట్ షాప్ తీసుకోండి, లైక్ మెయిన్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది, లైక్ క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ డివైస్ అనేది కావాలి. సో దోస్ ఇంటర్మీడియట్ డివైస్ మే బి హబ్ ఆర్ స్విచ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇన్ విచ్ వే యూ కెన్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఇన్ దట్ వే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్. యాక్సెస్ పాయింటర్, సో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకోండి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకొని వైర్లెస్ గా కనెక్ట్ చేయాలంటే మన యాక్సెస్ పాయింటర్ యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ డివైసెస్. సో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్, లైక్ మనం చూస్తాం మన ల్యాప్టాప్ లో సైడ్ కి ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అనేది ఉంటది, దాని లోపల ఉండే కార్డ్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. లైక్ ఇట్ యాక్ట్స్ as a network adapter, from between a user as well as a system. It acts like a adapter, and it is an interface between a PC and a network cable. లైక్ మీరు బయట నుండి ఒక ఈథర్నెట్ కేబుల్ తీసుకొచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, మీ పీసీని వాడుకుంటున్నారు. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఇట్స్ ఎ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ఎ పీసీ అండ్ ఎ నెట్వర్క్. లైక్ ఇది మదర్ బోర్డ్ లోపల ఉంటుంది. సో మనము ఈ పీసీతో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అంటే యూసింగ్ ఇంటర్నల్ డివైస్ డ్రైవర్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్. సో ఇట్ మే బి వైడ్ ఆర్ వైర్లెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద antenna. If it is having an antenna, then it's going to be wireless, like that. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హబ్. లాస్ట్ సెషన్స్ లో అన్న వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు మీరు చూసి ఉండొచ్చు, లైక్ డిఫరెంట్ టోపాలజీస్ చెప్పుంటారు, స్టార్, మెష్. సో ఆ టోపాలజీస్ లో డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ ని వాడినప్పుడు మధ్యలో మనం ఒక డివైస్ యూజ్ చేస్తాం, అది హబ్. ఈ హబ్ లో ఏంటంటే, hello, anyone wants to speak? Am I clear? My voice? హబ్ అంటే స్విచ్ లాంటిది కదా అక్క? యా, హబ్ ఈజ్ ఎ టైప్. స్విచ్ అనేది హబ్ లాంటిది. ఓకే, లైక్ అంటే హబ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ స్విచ్ కి వెళ్తాం. ఆమె క్లియర్ చైతన్య? నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో స్విచ్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, ఈ హబ్ లో ఏంటంటే మీరు చూడొచ్చు 1 2 3 4 5 6 8, లైక్ ఇలా 8 16 24 32 64 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట.
సో ఈ 1 2 3 4 ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసేవన్నీ ది హబ్ లోపల ఏంటంటే దీస్ ఆల్ ఫ్రమ్ 1 to 8 ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఓన్లీ 1 మీడియా. సో మనము సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి మనం ఒక డివైస్ కనెక్ట్ చేసాము. సో ఆ డివైస్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ పోర్ట్కి ట్రాన్స్మిట్ చేసింది అనుకోండి. సో దీని లోపల ఏంటంటే ఒకటే కేబుల్ యూజ్ చేసుకొని ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో నువ్వు ఒక డివైస్ నుండి చేసినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అన్నిటికీ పాస్ అవుతుంది. సో ఈ హబ్ లో ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ కొలిషన్, లైక్ బికాస్ మనం ఒక డివైస్ టు ఒకదానికి పంపించట్లేదు, ఒక డివైస్ పంపిస్తే అన్ని డివైసెస్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మధ్యలో ట్రాఫిక్ మల్టిపుల్ డివైస్ సెండింగ్ రిసీవింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ ట్రాఫిక్ వల్ల కొలిషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ హలో హలో హలో, you can't receive that properly, like you will be receiving like if they say HELLO, you will receive like HEL, just like that. ABCD means total information cannot be received, you will just receive the AB like that. So hub వల్ల collision అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ హబ్ లో లైక్ ఇప్పుడు 8 ఉన్నాయి అనుకోండి, వీటికి నేను 8 కంప్యూటర్స్ ని కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఈ హబ్ నుండి వెనక్కి ఒక మెయిన్ సర్వర్ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసాం. సో మెయిన్ సర్వర్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు 8 కంప్యూటర్స్ రిసీవ్ అవుతాయి. బట్ ద గోల్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కంప్యూటర్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ టు సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్లీ టు వన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. బట్ according to the design of these, internally these all are connected to one, so all the computers are going to receive, so there may be a collision of information. So for eliminating this we are going to use a switch. Yeah, switch. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు స్విచ్ లో ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ 8 పోర్ట్స్ ని చూస్తే 8 పోర్ట్స్ కి 8 కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేసా. బట్ ఇంటర్నల్ గా స్విచ్ లోపల ఎలా ఉంటుందంటే each device ki these are all not internally connected. Like if you are transmitting any information to the first device, then only first device is going to receive the information. Okay, like a device ki pampiste ade device receive chestuntundi. So there won't be any collisions and there won't be any sniffing and there won't be any traffic also. So clear idi ante దేనికి పంపిస్తున్నావు, ఏది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, దేని ఫంక్షన్ దానికి సపరేట్ గా దేనికన్నా అది చేసుకుంటుంది అంటే ఇంకా లైక్ ట్రాఫిక్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ పాయింట్, లైక్ సపోజ్ మన శ్రీనిధి అడ్మిన్ లోనే ఒక క్యాబిన్ తీసుకోండి, వాళ్ళకి ఒకటి కావాలి, ఒక యాక్సెస్ పాయింట్ వైర్లెస్ అనేది కావాలి, ల్యాన్ ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఒక బిల్డింగ్ తీసుకోండి, ఆ బిల్డింగ్ మొత్తానికి ఒక యాక్సెస్ పాయింట్ అనేది కావాలి. సో మనం వైడ్ యూజ్ చేసే బదులు ఇటువంటి యాక్సెస్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ, లైక్ దే కెన్ కనెక్ట్ ఈజీలీ అండ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ట్రాఫిక్, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ స్నిఫింగ్, లైక్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది. ఏదైనా ట్రాన్స్మిట్ కావాలి అన్నా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అన్నా లైక్ వైర్లెస్ ఇస్ ఎఫిషియంట్. సో అలా ఒక లైక్ మనము చిన్న చిన్న వాటికి అయితే హబ్స్ స్విచెస్ యూజ్ చేస్తాం, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో అయితే యాక్సెస్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రౌటర్. మనం చూస్తూనే ఉంటాం మన ఇండ్లలో రౌటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, సో same as we discussed in the network layer, we are going to use a router. So it's going to select the best path for transmission and based on the routing table it's going to work. And collision also, there is a less chance of collision. And broadcast domain, ఏ బ్రాడ్కాస్ట్ కి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇది వేరే ఉంటది, ఐడియాది వేరే, జియోది వేరే, దానికే ఉంటది. సో రౌటింగ్ టేబుల్ ఆల్సో విల్ బి డిఫరెంట్. సో ఎర్రర్ ఫ్రీ కమ్యూనికేషన్, ఎర్రర్ ఫ్రీ like we can receive error free, so there won't be any collisions much. Yeah, Mehboob, it is used to connect many devices. Good. Next, computer network LAN services. సో ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఒక చిన్న ఏరియా తీసుకోండి, ఆ నెట్వర్క్ లో కొన్ని కంప్యూటర్స్ ని కనెక్ట్ చేసినాం.
అందులో ఏముంటాయి లైక్ సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్ సెంట్రలైజేషన్ ఉంటుంది, హార్డ్వేర్ పెరిఫెరల్స్ ఉంటాయి. సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఏంటి, ఈ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో జరిగే ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా డేటాబేసెస్ కానీ నువ్వు ఏమేమి అప్లికేషన్స్ సెండ్ చేస్తున్నావు, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, like what is the information you are going to store, what are the actions you are going to perform, those all are related to software resource centralization. ఇంకా ఇంట్లో వీటితో పాటు హార్డ్వేర్ ఏముంటాయి లైక్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. సో సపోజ్ నువ్వు ఒక డేటాబేస్ ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసినావు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఎ ప్రింట్, లైక్ హార్డ్వేర్ డివైసెస్ ప్రింటర్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉంటాయి, స్కానర్స్ ఉంటాయి. సో ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ తీసుకుంటే లైక్ డిఫరెంట్ పెరిఫెరల్స్ ఉంటాయి, దట్ మే బి హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్. లైక్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఇట్లా ఫైల్స్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్, హార్డ్వేర్స్ అంటే లైక్ డిఫరెంట్ పెరిఫెరల్స్, ప్రింటర్, స్కానర్స్, ప్రాసెసర్స్, స్టోరేజెస్, లైక్ డిఫరెంట్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి, ఇవే కాదు. యా మనము దేంట్లో చూసాం, ఫిజికల్ లేయర్ లో చూసాం. ఫ్రమ్ ఫిజికల్ లేయర్ ట్రాన్స్మిటర్ ఎండ్ టు ఫిజికల్ లేయర్ రిసీవర్ ఎండ్. సో దట్ రెండిటి ఫిజికల్ లేయర్స్ మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అనేది ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, అసలు ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే, సో అక్కడ ఫిజికల్ లేయర్ లో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని ఈ ఫిజికల్ లేయర్ పంపాలి అంటే ఒక మీడియా ఉండాలి. సో ఫర్ వాట్ వీఆర్ యూసింగ్, ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ వీఆర్ యూసింగ్, సో దట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉండొచ్చు, లైక్ ఇట్ మే బి వైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, ఇట్ మే బి వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. లైక్ వైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అంటే కాపర్ కేబుల్స్ వస్తాయి, కాపర్ కేబుల్స్ లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి, కోయాక్సియల్ కేబుల్స్ కానీ ట్విస్టెడ్ పేర్ కానీ, అది ట్విస్టెడ్ పేర్ లో కూడా షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్, అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పేర్ అని ఉంటాయి. లైక్ ఇంకా ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్, లైక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. ఇంకా వైర్లెస్ తీసుకుంటే ఎయిర్. సో కాపర్ కేబుల్, ఈ కాపర్ కేబుల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్. సో అండ్ there are different types of copper cables like coaxial cable, twisted pair cables. ఈ twisted pair cables లో కూడా 2 types ఉంటాయి, unshielded twisted pair cables, shielded twisted cable. Yeah, first is a coaxial cable. సో ఈ coaxial cable ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్ గా జస్ట్ మెయిన్ గా మీరు చూడొచ్చు, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లైక్ మన టీవీస్ వెనుక కేబుల్ టీవీ అది ఉంటది వైర్, సో అక్కడ మోస్ట్లీ కోయాక్సియల్ కేబుల్ యూజ్ చేస్తా ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇది ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 2 కండక్టర్స్ దట్ షేర్ ద కామన్ యాక్సిస్ మెయిన్లీ. అండ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కోయాక్సియల్ కేబుల్స్ కి, లైక్ థిక్ ఈథర్నెట్, థిన్ ఈథర్నెట్ అని వినుంటారు. ఆ ఈథర్నెట్ దగ్గర కూడా మీరు కోయాక్సియల్ కేబుల్స్ యూజ్ చేస్తారు mostly. And coaxial cable is used for both the transmission of the analog signals as well as the digital signals also. Where I am? Okay. Shielded twisted pair. So as I said, twisted pair cables are of 2 types. One is a shielded twisted pair and another one is the unshielded twisted pair. So shielded in the name itself we can see. సో ట్విస్టెడ్ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఒక 2 వైర్స్ ట్విస్ట్ చేసి లైక్ బై యూజింగ్ దోస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్మిట్. షీల్డెడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ట్విస్టెడ్ పేర్ ని మనం ఏ వైర్స్ అయితే ట్విస్ట్ చేసామో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వాటి పైన ఒక షీల్డింగ్ అనేది వేస్తాం. సో ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ పర్పస్ దోస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as shielded twisted pair cables. So for protection we are using shielding and these are hard to install compared to the coaxial cables. Examples like RJ45 connector అని చూస్తాం కంప్యూటర్ కి, ఇంకా క్రింపర్ టూల్ అని ఉంటుంది లైక్. సో అన్షీల్డెడ్ twisted pair cable కేటగిరీస్. సో ఇక్కడ 3UTP 5UTP అని మెన్షన్ చేసాం. ఈ 3UTP 5UTP అంటే ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఓకే, like if number of twists are 3 per unit area, then we are going to call it as a category 3 UTP. And if the number of twists are 5 per unit area, then we are going to call it as a category 5 UTP. So based on the number of twists, we are going to classify these UTP cables. So category 5, category 1, category 5E, category 6, అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామంటే
కేటగిరీ 1 యూజ్ చేసి వాయిస్ ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కేటగిరీ 5 వచ్చేసి we can transmit the data up to 100 Mbps. Like 5 యూజ్ చేస్తే up to 1 Gbps 1 gigabit per second we can transmit. Next category 6 వచ్చేసి like up to 1 to 10 Gbps we are going to transmit. సో మీరు ఇక్కడ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్స్ లో ఇది చూస్తే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏంటంటే దీనికి ఒక కలర్ కోడింగ్ అని ఉంటుంది, అంటే ఈచ్ కలర్ రిప్రజెంట్ సంథింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద పిన్ లేబుల్స్. సో ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్ ని చూసుకుంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ పిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ పిన్ కి వచ్చే లేబులింగ్ వచ్చేసి టిఎక్స్ ట్రాన్స్మిటర్ దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి, రిసీవర్ నో కనెక్షన్ లైక్. సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్. లైక్ ఈ కలర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎక్కడ దేన్ని కనెక్ట్ చేయాలో చూసుకోవాలి. సో ఫైనలీ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్. సో ఇంతకుముందు యూజ్ చేసిన అన్నిట్లలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ ఇందులో వచ్చేసి ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్. లైక్ యాజ్ యు ఆల్ నో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ optical fiber is a total internal reflection. Based on that, it is going to transmit the information in the form of light. And also these are optical fibers having very more advantages compared to the coaxial cables as well as the twisted pair cables. We can transmit long distance communication is possible using this only. And metropolitan trunks దగ్గర కూడా ఇవే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రూరల్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రంక్స్ ఉంటాయి, like for linking towns to the villages. Those also, in that areas also we are going to use fiber optic cables only. Suppose in the local area networks, if you want to connect a 100 Mbps ring network anukondi, so for connecting those also we are going to use optical fiber cables only. So these are the differences between a single mode and multi mode optical fiber cables. And finally wireless. సో వైర్లెస్ మీడియా ఇస్ ఎయిర్. మనందరికీ తెలుసు ఒక యాంటీనా నుండి ఎట్లా ట్రాన్స్మిట్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ మీన్స్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ హౌ బికాస్ ఆఫ్ వైర్లెస్. దట్స్ ఇట్ రైట్. సో వైఫై stands for wireless fidelity. Like the range of frequencies the wireless media air can provide is 2.4 gigahertz to 5 gigahertz. There will be different standards also, like standard A and B, G and like that. And as we discussed before, access pointer is a example for the wireless media. And the mobility, the transmission is very easy, simpler, and also we can implement it easily. So installation is easy and it is flexible as well as less secure also, because in the air where the data is getting lost we don't know. మధ్యలో చాలా ఇంటరప్షన్స్ వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫేస్ మెనీ అబ్స్టకిల్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ అబ్స్టకిల్స్ దగ్గర ఎక్కడ డేటా అనేది లాస్ట్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ as a less secure. Yeah, that's it for today. Thank you.